अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन मुत्तफ़क़ुन अलैह। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। द हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे हदीस की पिंजो मबाहिस ता ख्याल कवई। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस, देम बास मुख्तसर तशरी द हदीस शरीफ, द्रेम बहस मा हुवल मकसूद मिन अल हदीस, हदीस के सब बयानवल गवाड़ी और साहिब मिशकात द हदीस किताबुल ईमान के वले रावड़े द मकसद सदे। सलोरम बास हल द अल्फाज मुफरदाओ एतराज़ात और जवाबात। पिंजम बास मुनासबत द हदीस द किताबुल ईमान सब। अलग तासु खपके गए मुझे सबक लग लग वही यो यो हदीस भाई किताबुल ईमान के हाँ ब्यारू रे गुरूरो असल मकसद तारे तासु द हदीस पर तरीक़ा पोइसे मकसद पके दारे नो तासु ल दर्जी तहत लफ्जी तर्जमा तासु ल हदीस न दर्जी तास यकीनो का चटोल ल दर्जी दाना दा मतलब दा तास द दर्जी तासु बदे तरीक़ा पोइसे कि हदीस संग वेल पका दी सस पके जरूरी दी देखिए मकसूदी खबर अदा दा नो किताबुल ईमान पर हम दक़ तरीक़ी या रूस रो रो ज़्यादती के रो रो द मिशकात अव्वल और द मिशकात सानी द ख़त्मे दो वादा द इंशाअल्लाह दा बख़त्मी गयो बेजावी शरीफ ब इंशाअल्लाह यो पावी दा वादा द इन अल्लाह द काना मसऊला और हिदाये ब इंशाअल्लाह चिया ख़त्मी गयो या ब करीब इल ख़त्मी करीब इल ख़त्म दा मना चिलस पिंजल लस पानी पातिश खैर दे करना स खबर अदा हसी भी पूछ अवल को कोशिश दा दे करना वादा बद से खबर के चे सर तोरस है ना कि चत लशल पानी पाते शुनु पाते भाई का नहीं टोल ब खत्म सही दा। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस शरीफ द दे हदीस शरीफ रावी दे सय्यदना अनस इब्न मालिक इब्न नज़र अल खज़रजी अल अंसारी द अंसार व द खजरज कबीले सर ताल्लुक़। कुनियत अबू हमज़ा खादिम खास द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिदै उम्मे सुलैम बिन्त मल्हान द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत पर वक्त के द उमर इला लस कालो द दे वक्त न द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिदमत के हाजिर शो मोर रावस्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवई कुर्बान स्ता कोर के अलकान नश्ता दे बद कोर खिदमत कई बाजार न सर उड़ली सोक खबरवली सख मंड तर लेनु दे भैया वो टिक्शा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई लस काल में द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरते मा त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल न दी वेली दा कार दे वले द से करे कल दा से न दी वेली दा कार दे वले न दे करे देर करत अब मा वले जबे वले गलम जब प्लान के रा खबर का चिराश जब बार द वड़ो सर पलो अख्तरशम अस्या खबर बराना पाते शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखपर रहुए तो सड़ी पसे बे खबर का वजे न वहले मौने रटले म वले दे दासी करी दे त पैगंबरी अखलाक कोई करीमाना अखलाक माशुमान सर तरबियत दाशार पूरा लस काल द मदीने मुनव्वरे के द नबी अलैहि जिंदगी वा पूरा लस काल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत को दा एजाज बल उम्मती त न दे हासिल दा इज्जत च कम खुदे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु तवर कड़ो उम्मत के दा इज्जत बल चाहता न दे हासिल।
مدینه منوره کې به اوسېدو، بار به نه تلو. لیکن د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د تعلیم فقه په سلسله کې بصره ته منتقل شو. بصره کې د 9 کلونو په عمر یا د 1 کلونو په عمر په 9 هجری کې وفات شو. د کثیر الاولادو بچی ټول سلو او یا اتیا بچیو. بے برکت دعای النبی صلی اللہ علیہ وسلم، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دعا د برکت اتاو یا لکان او دو پکی جنکی. مور یو ځلی نبی علیہ السلام ترا وستو ورته وی قربان انس رضی الله عنه استا خادم دی، وی آو وی لکه دعا ورته وکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسونه اوچت کړل، دعا ورته وکړه، اللهم بارک له فی ماله و ولده و عمره واغفر ذنبه. سلور دعاګانې. خدای په مال کې برکت واچي، په اولاد کې برکت واچي، په عمر کې برکت واچي او ګناهونه وبخي. تاسو په پوه شئ، په مال کې خدای برکت واچو، کاروبار به کو چې سله به لاس کنو بسم سمې پیسې به ګټري، ډیر مال ورسره. اولاد کې خدای برکت واچو، اتاو یا نارینا او 2 جنکۍ دای بچیو. عمر کې خدای برکت واچو، د 9 یا د 1 کلو په عمر دی وفات شو. تر اخره پورې د مخ داسې و لکه د ځوانانو ګونجې شوی نه و، دته غاښونه نه و پرېوتي، غاښونه د ځوانانو غاښونه، نظر د بدن اعضاء ټولې داسې و لکه د ځوانانو. دی وایي دا 3 دعاګانې خو مې ولیدلې چې قبولې شوې، او امید نه بلکې یقین مې دی چې دا 4مه به م خدای قبوله کړي چې واغفر ذنبه ګناه یې معاف کړي. هلکه تاسو پې پوه شئ، بې حسابه شاګردان و چې د ده نه به حدیث زده کول. د امام ابو حنیفه رحمه الله د سره ملاقات ثابت دی، ځکه امام ابو حنیفه په 80 کلنۍ کې 80 هجري کې پیدا شوی. نو د ده د وفات په وخت کې د امام ابو حنیفه عمر 11 او یا 19 کاله او د بصره کې اوسېده. د حدیثو په ذخیره کې د ټول مرویات 2280 دي. 2280 حدیث ته رواج شوي. ډېرې مینې نه به نبي علیه السلام ورته اونیس ویل، یا اونیس. یو ځلې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا بنیا، ای بچیا یو خبره درته کوم. وایي څه ده؟ و پتا چې شپه راځي په داسې حال کې دې راشي چې ستا په زړه کې یو مسلمان ته حسد نه وي، که دا طاقت دی نو دا وکړه. نو دی وایي زما دې په رب قسم چې د هغې ورځې نه ما سوچ کړی زما په زړه کې یو مسلمان ته هم کینه نشته، حسد مې یو مسلمان ته هم نشته. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. حدیث شریف ته وګورئ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم، مومن بنشي یو تاسو کی حتی کون احب الی، تر دې چې زه شمه محبوب دته من والده د پلار دتنا و ولده او د بچو دتنا والناس اجمعین او د خلکو ټولو نه ورته زه محبوب شم. متفقون علیه. هلکه تاسو پې پوه شئ، په تاسو کې به یو تن مؤمن نشي تر هغې چې زه ورته د پلار نه د بچو نه د ټول انسانیت نه زیات محبوب نشم. دې وجه نه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی الصارم المسلول
علی شاتم الرسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک کنځلي وکړي د هغه څه حکم دی. هغه کې یو دوه ډېرې قیمتي خبرې لیکلي دي. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د ایمان جز نه بلکې کل ایمان دی. د ایمان دار و مدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت دی. دې ته جز ایمان مه وایي، دا کل ایمان دی. یو دویم چا ته تپوس کړی که چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک کنځلي وکړي د هغه سپکاوی وکړي نو د هغه سزا څه ده؟ خلک به هغه له څه سزا وایي؟ نو دی ورته وایي تعجب کې دی لیکي فما بقاء الامه، چې د امت په بقا کې بیا فایده څه شوه؟ چې رسول الله ته خلک کنځلي کوي او امت دې وي، نو د امت په شتون کې فایده څه شوه؟ هېڅ فایده پکې نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین خلک کوي. تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت، صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبین او عاشقانو، د پلار نه او د بچو نه د نبی علیه السلام سره ډېر محبت و. ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی کافر سره ملګری د جنگ کې راغلی و، جهاد. ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې وته. بیا زوی څه وخت وروسته مسلمان شو. زوی ورته یې پلاره په هغې جنگ کې به ته څو ځله مخې له رالې خو ما ګزار نه کوم. ما ویلې خیر کار څنګه دی؟ پلار دی نو په پلار څنګه ګزار کړي؟ ابو بکر ورته څه وایي بچیا وایي ته په خدای یقین وکړه چې په هغې جنگ کې ډېر سپونه تا پسې ما ولټول چې دا زوی به مې مخې له راشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې به دا سر زتې پرې خپله توره قلم کم. خو ښه ده چې مخې له نه یې راغلی اوس مسلمان شي، تا پسې ډېر سپونه ما لټولي. دا ګورې هغه د مینې او د محبت انتها ده، د دې نه نوره کېدی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره احد کې اوازه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شي. احد د مدینې منورې سره نږدې دی، لږه فاصله ده. پخوا خو آبادیانې نه وې نو فاصله ډېره وه، اوس فاصله بیخي ختمه ده. نو خبر راغی چې نبی علیه السلام شهید شي. زنانه او ماشومان د کورونو نه د احد طرف ته راووتلې چې مقابله وکړي او ولاړې دي چې اوس به څه کېږي. یوه زنانه ولاړه ده، خبر ورته راغی چې پلار دې شهید شوی، انا لله و انا الیه راجعون. بیا ورته راغی رور دې شهید شوی، انا لله و انا الیه راجعون. بل راغی وایي خاوند دې م شریک شي، و انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله څنګه دی؟ دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی زخمی دی. دی دا ویل کل مصیبت بعدک جللو، هر مصیبت د تا نه وروسته چې ته ژوندی هېڅ هم نه دی. تاسې په خدای یقین وکئ دا فطري مینه ده، فطرت نه زیاته مینه ده. فطرت کې خو د پلار سره مینه وي، د ورور سره مینه وي، د بچي سره مینه وي، د خاوند سره د ښځې مینه وي. فطري مینې خو دا دي، دا دې نه زیاته مینه. تاسې پرې پوه نه شئ. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ایمان راوړی و، نبی علیه السلام یې لیدلی نه دی. دې پلار یې وفات شوی او تره سره اوسېده او د مور سره یې تره نکاح کړې وه. پلار نه ده ته ډېر جایداد او مال پاتې و. د پټ ایمان راوړی و خو پلار یې دا تره یې کافر و، مشرک. صبر یې وکړو که دا تره مې چرې مسلمان شي. یو ځای به لاړ شو نبی علیه السلام، خو نور یې صبر ونه شو. وایي زه به دله څه انتظار کوم؟ تره ته یې ویل ما خو تا ته ډېر انتظار وکړو، نور نه شم ایسارېدی. زه ما په نبي علیه السلام ایمان راوړی سم. اطراف کې اوسېد، اطرافي. هغه ورته وایي چې تا ایمان راوړی، پلار نه دی چې کوم جایداد پاتې شوی هغه کې به هم زره در نه کم، پیسې به هم هېڅ در نه کم، او دا جامې دي چې اغوستې دا به هم در نه والم. هغه ورته وایي به دا هېڅ خبره نشته، هر څه واخله، زه خالي لازم، هېڅ خبره نشته. جامې ته هم لرې کړې. نو مور دا منظر ګوري، مور خو موري که نه، مور یو شړی ور واچوله، ورته یوې نه لنګ ووهه، نیمه حصه په دې دغه واچوه په اوږو. دم داسې چلو که شړی په منځ سیرې کړه، نیمې باندې عورت پټ که او نیمې په دې اوږو اچولې ده او روان دی، مزلې کوي شپې او د ورځې.
نو دې تره ته وایي چې ارسې ترې واخیسته ورته وی والله لنظرة الى وجه محمد احب الی من الدنیا وما فیها په الله مې د قسم یو ځل د رسول الله مخ له کتل د ټولې دنیا او دنیا کې چې څه دي دې ټولو نه غوره دي هېڅ خبره نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره جماعت کې ناست دی نو چې ورغی ور منډه کړه نبی علیه السلام سره میلاو شو نبی علیه السلام ورته وایي څه نوم دی دی وایي عبدالعزا مې نوم دی عبدالعزا دا شرکی نوم نبی علیہ السلام ورته لا انت عبدالله ستا نوم عبدالله دی او لقب دی ذوالبجادین دی د شړۍ د دوو ټکړو والا اور سے پرېښود نبی علیہ السلام ته زه به تا سره ځم چې تار چرته یې وس وایي ټیک شو اصحاب صفو کې شامل شو ده به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت شعرونه ویلي جومات دروازه کې ناست دی عمر رضی الله عنه یو ځل دیکه ورکړه وی لرې شه ریا کې ریاکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وی عمره دله دیکه مه ورکوه زما دې په الله قسمي چې د ده زړه د محمد د مینې نه ډک دی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لاړ یو جهاد ته نو دی بیمار شو ډېر مجاهدین دي پته نه لګي ډلې ډلې دي دی بیمار شه سخت بیماری پې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک راغله چې هغه صحابي هغه مسافر سخت بیمار دی او د زنکدن حالت دی که ته لږ راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی بس آخري مرحلې دي زنکدن حالت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سر یې په دې غېږ کې کېښودو ساه یې ووتله وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل دته قبر هم وکنئ او غسل ورکئ خپل څادر یې ورکوئ دی څادر کې به کفن ورکوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څادر یې کفن شو کله چې قبر وکنستلی شو نو طریقه خو دا ده چې خپلوان به مړی قبر ته کوزوي ابوبکر او عمر کوز شوي دي لاندې قبر کې چې دی لحد کې کېدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تاسو دواړه راوخیږئ دواړه راوخیږئ ما ته راکئ چې زه په خپله کېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې کېښود او لاس یې اوچت کړی خدایا د عبدالله ذوالبجادین نظر راضي یم خدایا ته ترې راضي شي عبدالله ابن مسعود چغه وکړه وایي خدایا کاش کې د دې قبر د خاون په ځای زه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا دعا کړي تاسو په خدای یقین وکئ چې د صحابو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مثالي او د دې نمونه څوک هم نشي پیش کولی چې دا کم محبت د صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نبی محبت کیږي یا د حسن ظاهری د وجه نه کیږي یا د حسن باطینی د وجه نه کیږي نبی علیہ السلام کې باطینی حسن څومره او اخلاق کمالات او ظاهری حسن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان انسان الله بل نه دی پیدا کړی عبدالرحمن بابا وی کنا خدای مګاڼه بېشکه چې بنده دی نور کل همه صفات دي په رښتیا څومره صفتونه د کمال چې دي دا ټول دي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ځکه پې صحابه عاشقان برا ابن عازب رضی الله عنه یو صحابي دی هغه فرمایي وایي د مدینې منورې فضا ډېره ښایسته وه ډېره منوره وه سپوږمۍ وه او ستوري پړقېدل لکه په اوبو کې چې ډوب شوي بار وای مونږ ناسو نبی علیہ السلام او صحابه ته چار چاپېره ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څادر اچولی و هغه څادر کې سرې کرښې وي حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام به سور څادر اچاو سور نو کرښې پکې سرې وي سور نه منه نبی علیہ السلام کړې ده سرې کرښې پکې وي دا څادر رسول الله صلی الله علیه وسلم اچولی وای په الله مې د قسمي چې کله به مې د سپوږمۍ له کتل کله به مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ له کتل وای په هغه رب مې د قسمي چې محمد صلی الله علیه وسلم یې رښتینی پیغمبر رالیږلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د سپوږمۍ د مخ نه ډېر ښایسته و او دا یقیني خبره ده نو ګورئ تاسو به مؤمن به نشي هېڅ یو تن ستاسو
تر دې چې زه درته محبوب شمه د پلار د دنه د بچي د دنه او د تمام انسانیت نه ورته زه محبوب شم. دریم باس مقصود د حدیث شریف، ما هو المقصود من الحدیث، بیان د بعض مکملات ایمانیو کوي وهو حب النبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه د ایمان محبت، د نبی اسلام محبت. حدیث ظاهرا خبر دی مگر معنن امر دی، یعنی دا خصوصیتونه دا خصلت ځان کې پیدا کوي چې د رسول الله مینه ده. غرض د صاحب مشکات رد دی په مرجو. وګورئ د تصدیق قلبی سره بعض نور امور هم دی چې بعض ظاهری دی، لکه مخکې حدیث کې تیر چې مسلمان له به تکلیف نه رسے، او بعض باطنی دی چې رسول الله سره په محبت کې ځان د ایمان حصی دی. ایمان صرف د تصدیق نه عبارت نه دی، ایمان ذو اجزا دی، ذو اجزا مرکبی، مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. څلورم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. حب څه ته وایي؟ حب میل القلب نحو ما یراه او یستلذ به طبعا و عقلا. زړه مایله کېدل هغه څه ته چې د کترې دی ګوري یا په خوند اخلي، طبعا د خوښي یا عقلا خوښي، دې ته حب وایي. میل القلب نحو ما یراه او یستلذ به طبعا او عقلا. طبعا خوخي یا عقلا. طبعا لکه خزه ده، بچی، مال دولت دا د سړي خوخي. عقلا لکه دارو، دارو خو د چا خوښ نه دي ترخی، او عقلا خوخي چې دا وخوري نو ښه به شي کنه. د حضور صلی الله علیه وسلم حب د دې بیل تعریف دی، د حب النبی بیل تعریف دی. تاسو تماویل چې په اضافت باندې شی د شی حکم او تعریف بدلیږي کنه. دا د مطلق حب تعریف، او د حب النبی څه تعریف دی؟ د حب النبی میل القلب نحوه. زړه مایله کېدل د ده طرف مال انقیاد له قلبا و قالبا، سره د دې نه چې زړه او بدن کې دته غاړه کېدي، تبجیلا و تعظیما، د تعظیم غاړه خودل، د تعظیم غاړه خودل چې هغه په زړه کې د نبی علیه السلام، د مؤمن په زړه کې به د نبی علیه السلام تعظیم وي. بادشاهانو تم سړی انقیاد کوي، غاړه ږدي د هغوی حکمونو ته، خو دا خو تعظیم او تبجیل نه وي که. د نبی علیه السلام سره حب طبیعي کار نه کوي، بلکې د نبی علیه السلام سره حب ایمانی پکار دی. حب طبیعي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابو طالب هم وکړه، 3 کاله ورسره په شیبي ابي طالب کې تیر کړه، بندیزونه، تکلیفونه، ټول قوم دشمنی ته املا وتړله، خو حب ایمانی پکې نه و، نو کافر د دنیا نه لاړ. دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي. نبی علیہ السلام فرمایل مؤمن به نشي هېڅ یو تن په تاسو کې تر دې چې زه ورته محبوب شمه د پلار نه او د بچو نه او د تمام انسانیت نه. پلار یې ذکر که، مور یې ذکر نه کړه چې مور نه ورته ډېر محبوب شي. دا مور یې ولې ذکر نه کړه؟ تاسو به جواب کوئ د والد نه ذو ولد مراد دی، لکه لابن او تامر دې ته پایلې ذی قضا وایي، دا هم په هغې کې دی ذو ولد، او مورم ذو ولد ده که نه ده؟ ذو ولد نه ورته ډېر محبوب وي. دویم جواب به دا وکئ، پلار یې ذکر که خو مور ورسره مراد ده، ځکه الاصل یذکرو والفرع یترکو دا قاعده ده که نه؟ اصل ذکر کېږي او پره پرېښودل کېږي، خو مرادي که نه؟ لکه قرآن کې سړي ذکر دي، ښځې بعضې ځایونو کې نه ذکر، خو مراد خو یي که.
بل اعتراض بوارج والد ولې په ولد مقدم ک چې والد نه به ورته ډېر محبوب یو د ولد نه وجود د ولد مخکې که وجود د والد مخکې تاسو په پوه شئ والد ولې مقدم ک تاسو به جواب وکئ اول جواب والد د هر چای که چا بچی که نه واده کړی که نه کړی پلار خو یې که نه ټولو مؤمنانو پلاران شته که نه او بچی د چا شته او د چا نشته چا ودونه کړي چا نه دي کړي امتیان خو دي که نه نو والد اعم وقوعا و نو ځکه مقدم کا په ولد چې ولد دار چا نه دیم جواب وکئ والد مشابهت دی د نبی علیہ السلام سره ترمذی او ابو داود کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا لكم بمنزله الوالد لكم ستاسو ته د سیمه لکه پلار چې ستاسو پلار مشابهت د نبی علیہ السلام سره او نه د محبت نبی مسلسله او والد ځکه مقدم دریم جواب بدا وکئ د والد سره محبت تعظیما او تبجیلا ني او د ولد سره محبت دا شفقتنی خیالم دې کړه او د نبی علیہ السلام سره محبت صحیح تعظیما و تبجیلا نو والد ځکه مقدم ک چې د والد سره محبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت یو نمونه ده تعظیم او تبجیل پکې بیا به پتا سو اعتراض وارج ظاهر کې خو انسان تخپل ځان محبوب نو نه پسې ولې ذکر نه کا من والده و ولده و نفسه والناس اجمعين هلکه نه پسې ولې ذکر نه کا اصل حکم خدا رې چې ځان نه بم ورته نبی علیہ السلام ډېر محبوب تاسو به جواب وکړئ بعضې روایاتو کې د نفس ذکر شته لکه د عمر رضی الله عنه واقعه که تاسو اورېدلي عمر ورته وایي والد نم راته ډېر محبوب د ولد نم ډېر محبوب خو ځان ځاني نبی اسلام ته نه مؤمن نه چې کېدی کامل عمر رضی الله عنه سوچ وکړو بیا یې سر راوچت کوي قربان د ځان نم راته ډېر محبوب نبی اسلام ته الان یا عمر اوس کامل مؤمن شو عمر دې سوچ کې څه سوچ وکړو سوچ وکړه که دشمن راشي په نبی علیہ السلام باندې پلار بم قربانی کوم بچې بم قربانی کوم او ځان خو به د دوی نه مخکې په نبی علیہ السلام قربانی کوم معلومه شو چې نبی علیہ السلام راته د ځان نم ډېر محبوب دی ځکه بیا دا فیصله وکړه هلکه پې پوه شئ نو بعضې روایاتو کې د نفس ذکر و خو دا د امام بخاري د شرایطو سره برابر نه و نو ځکه د نفسهي ذکر ونک دویم جواب بداو کې والد او ولد سړی ته د نفس محبوبي کنه چې د نفس د محبوب ترین سيزونو نه چې والد او ولد دا غینه ورته نبی علیہ السلام محبوب شنو ځان نه به طریق الاولاد دریم جواب بداو کوي والناس اجمعین د ټول جهان نه به ورته محبوبي ټول جهان کې نفس داخل لیکن والناس اجمعین کې نفس هم راغی تاسو به پوښتنه پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره حدیث شریف کی جزء اهم د ایمان ذکر شو چاغه حب النبی صلی الله علیه وسلم صحیح ده او دا وضع د کتاب الایمان د دې لپاره شوی ده چې ایمان او د ایمان اجزا د ایمان خصائل د ایمان علائم دا پکې ذکر شي مناسبت کتاب الایمان سره واضح یا دا چې ترجمه الباب کې کتاب الایمان ده او حدیث کې بقا د ایمان ذکر شه